In this video, we are going to discuss about mitochondria. Mitochondria is one of the cell organelle, okay, so which gives the energy of the cell, energy to the cell. Mitochondria are filamentous. Filamentous na இலை மாதிரி இருக்குமா. Filamentous or granular, particle மாதிரி துகள் மாதிரி இருக்கும். Granular cytoplasmic organelles present in the cell. The mitochondria were first discovered by Kolliker in 1857 as a granular structure. என்ன ஸ்ட்ரக்சராக கண்டுபிடிச்சார் ஃபஸ்ட்டுனா கிரானுலர் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். யாருன்னா பை கொல்லிக்கர். ஓகே, இன் ஸ்ட்ரியேட்டட் மசில்ஸ். ஸ்ட்ரியேட்டட் மசில்ஸ் அப்படின்னாக்க வரித்தசைகள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ நம்ம பாடி மசில்ஸை 2 and 3 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா ஸ்ட்ரியேட்டட் அண்ட் நான் ஸ்ட்ரியேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று ஹார்ட் டிஷ்யூஸ், ஹார்ட் மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரியேட்டட் மசில்ஸில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா ப்ரெசென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்களாம். யார் அப்படின்னா கொல்லிக்கர். So mitochondria, that word is a singular. Mitochondria is a plural form. The singular form of mitochondria is mitochondrion or organelles within the eukaryotic cell. Already know that eukaryotic is a well developed nucleus. Okay, so cells that produce adenosine triphosphate. What's the function of mitochondria அப்படின்னா இது எழுதணும். என்னன்னா produce the ATP. ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்குது இதுதான். which forms the energy currency of the cell. For this reason, the mitochondria is referred as powerhouse of the cell. This word is very important. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell. Okay, mitochondria vary in size from 0.5 micro. This representation is a micro. Okay, micro means 10 power minus 6 meter. So it is called micro. Which means 1 divided by 10 lakh. So 0.5 micrometer to 2.0 micrometer. Mitochondria contains 60 to 70% protein, 25 to 30% lipid, and 5 to 7% RNA and a small amount of DNA minerals are present in the mitochondria. This is the constitution part of the mitochondria. என்னென்ன பகுதிகள் அதில் இருக்குது அப்படின்றது. ஸோ மேபி இந்த 2 மார்க்கில் கூட கேட்கலாம். மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் என்னென்ன போர்ஷன், என்னென்ன கிரானுல்ஸ், என்னென்ன substances are present in the mitochondria அப்படின்னு. Okay. And then structure of mitochondria. Mitochondrial membrane, it consists 2 membrane called inner and outer membrane. See the structure, inner and outer membrane. Listen here. So this is the inner, this part is the inner membrane. Okay, and this is the outer membrane, the orange color in the layer, outer membrane. So it consists of 2 layer, inner and outer membrane. Each membrane is 60 to 70 angstrom thick. angstrom, a போட்டு இப்படி தலையில் 0 போட்டிருந்தா a பவர் 0 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம்னா angstrom, ANGSTROME, angstrom. Angstrom, which means 10 power minus 10 meter. 10 power minus 10. 1 angstrom is nothing but 10 power minus 10 meter. The mitochondria 60 to 70 angstrom thick. Outer mitochondrial membrane is smooth and freely permeable to most small molecules. Okay, it contains என்ன இருக்கும், outer layerல என்னென்ன இருக்கும், it contains, mitochondria contains enzymes, protein and lipids. It has the porine molecules. Porine means protein molecules, which form of the channel for passage of molecules through it. Okay, so the mitochondria oda structure. So remaining part of the mitochondria பாருங்க, கிறிஸ்டே ஜங்ஷன், நடுவில் இந்த விரல் மாதிரி இப்படி வளைஞ்சிருக்குல்ல, அது கிறிஸ்டே ஜங்ஷன். ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மேட்ரிக்ஸ் அடுக்கடுக்காக இருக்கிறதுனால மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அது டிஎன்ஏ, இது ரிபோசோம், டாட்டாக இருக்குல்ல ஒரு க்ரீன் கலரில், அது ரிபோசோம். ஓகே, inter mitochondrial membrane is semi permeable. செமி பர்மியபிள் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும். எதை உள்ளே அலோவ் பண்ணணுமோ அதை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும், எல்லாத்தையும் அலோவ் பண்ணாது. ஓகே, செமி பர்மியபிள் மெம்ப்ரெயின் அண்ட் ரெகுலேட் த பேசேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன் டு அண்ட் அவுட் ஆஃப் த யார் உள்ளே போகணும், மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே யார் உள்ளே போகணும், யார் உள்ளே இது போகக்கூடாதுன்னு செலக்ட் பண்ணுறது யாருன்னாக்கா இந்த செமி பர்மியபிள் மெம்ப்ரெயின் தான். இந்த செமி பர்மியபிள் மெம்ப்ரெயின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். செலக்ட் பண்ணும் எதை வந்து உள்ளே அனுப்பக்கூடாதுன்னு. அண்ட் ரெகுலேட் த பேசேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன்டு அண்ட் அவுட் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. இட் இஸ் ரிச் இன் என்சைம்ஸ் அண்ட் கேரிஸ் ப்ரோட்டீன். நிறைய என்ன இருக்குது, என்சைம்ஸ் இருக்குது, எதை கேரியர் பண்ணுதுன்னா ப்ரோட்டீனை. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 80% ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிப்பிட்ஸ்.
எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் லிப்பிட் இருக்குன்னாக்கா 80% ப்ரோட்டீனும் லிப்பிட்ஸும் இருக்குதான். ஓகே, ஸோ இதில் ஒவ்வொரு பார்ட்டை பற்றி பார்ப்போம். த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் கிறிஸ்டே. ஓகே, ஸோ இந்த கிறிஸ்டேங்கிறது என்னன்னு கேட்டாக்க இந்த ஃபிங்கர் லைக் தட் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதான் கிறிஸ்டேன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேன் gives ரைஸ் டு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். ஓகே, finger like projection which is called a cristae. This cristae increases the inner surface area folded in inner membrane of the mitochondria to hold variety of enzymes. The cristae குள்ள நிறைய enzymes அது வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. ஓகே, increases the inner surfaces area. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆக inner surface area என்ன ஆகும்னாக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். This is a finger like a projection. So this is called a cristae. Next part is axosomes. Okay, the inner mitochondrial membrane bear minute regularly spaced tennis racket shaped particle known as axosomes. So that is F1 particle. So the working என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ATP synthesize. ATP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. Synthesization of the ATP, adenosine triphosphate. So this is a structure of axosomes. Okay, so this is a head portion. Head, F1 head. Stalk means stem, STALK, stalkna stem, தண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is a F0 base. This is F0 base. So mitochondrial matrix, it is a complex mixer. So நிறைய புரதம் proteins and it is a complex mixture of proteins and lipids. Lipids நிறைய complex அப்படியே fuse ஆகிட்டு இருக்கு. Matrix contains enzymes of Krebs cycle. ஸோ Krebs cycleக்கு தேவையான Krebs cycle வந்து உங்களுக்கு இருக்குது, பின்னால் வருது. Krebs cycleக்கு தேவையான எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸும் எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, எங்கே தான் இருக்குது அப்படின்னா இதில் தான் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் இருக்குது. The complex mixture of protein and lipids. A matrix contain enzymes of Krebs cycle. Mitochondrial ribosomes என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. Krebs cycleக்கு mitochondrial ribosome, tRNAs and mitochondrial DNA. ஸோ இது எல்லாமே தேவைப்படுது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு தேவையான இது எல்லாத்தையுமே வந்து Krebs சுழற்சிக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே எது கொடுக்குன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா? மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் த மெயின் ஆர்கனல் ஆஃப் த செல் ரெஸ்பிரேஷன். செல் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆர்கனல் எது அப்படின்னு கேட்டாக்க மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் செல் ஆர்கனலுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, they produce a large number of ATP molecules. நிறைய ATP molecules ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ they are called as power house of the cell. ஏன் வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல்னு சொல்கிறோன்னு இப்போ புரியுதா? ATP ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் த செல். ஏன்னா ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதே யார்? அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதே யார் அப்படின்னு கேட்டால் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருந்தால் தான் அங்கே ஏடிபியை ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் ஹெல்ப்ஸ் த செல் டு மெயின்டைன் நார்மல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கால்சியம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள். செல்ஸை வந்து கால்சியம் லெவலை வந்து மெயின்டைன், கால்சியம் அயான்ஸ்னால் தெரியும், கால்சியம் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும், அதான் அயான். கால்சியம் ப்ளஸ் அயான் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ அதான் கால்சியம் அயான். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கால்சியம் அயான்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரோட வேலை? அந்த பிளான்ட்டுக்கு தேவையான அந்த கால்சியம் கண்டென்ட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரோட வேலை அப்படின்னாக்கா மைட்டோகாண்ட்ரியாவோடது. இட் ரெகுலேட் த மெட்டபாலிசம் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த செல்லோட மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் யார் தான் அப்படின்னு கேட்டாக்க யார் தான்? மைட்டோகாண்ட்ரியா தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் தெரியும், பிரீத்திங். ரெஸ்பிரேஷன் இன்வால்வ்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். ஆமாம், இன்டேக் நம்ம ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் அனுப்புகிறோம் இல்லையா. ஸோ அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிட்வீன் த ஆர்கானிசம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட். ஆர்கானிசம்ங்கிறது இன்டர்னல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ், இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ். The plants obtain oxygen from the environment and release carbon dioxide. The plant obtain oxygen from their environment and release carbon dioxide and water vapor. This exchange of gases is known as external respiration. ஸோ அது பாருங்கள், இன்டேக் ஆக்சிஜன், அதாவது ஆக்சிஜனை இன்டேக் பண்ணிக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்களே, திஸ் இஸ் டியூரிங் த நைட் டைம். மார்னிங் டைம் என்ன பண்ணணும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை இன்டேக் பண்ணிக்கிட்டு ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ 2 type ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன்ஸ் ஆர் தேர். புரியுதா? ஸோ அப்போது இது வந்து நைட் டைமில் யாரை இன்டேக் பண்ணிக்கணும்? ஆக்சிஜன். அதனால தான் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க மரத்துக்கிளையெல்லாம் படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த சயின்ஸ் ரீசன். என்ன ரீசன்னாக்கா அங்கே இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆஃப் த ட்ரீஸ் நிறைய இருக்கும். ட்ரீஸ் நிறைய ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கும், நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி ஏதாவது
ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாங்கிறதுனால தான் மரத்துக்கு கீழே படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ் இன் known as எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்கிறாங்க? எக்ஸ்டர்னல் ரெஸ்பிரேஷன். இட் இஸ் a physical process. Biochemical process occurs within the cells where the food is oxidized to obtain energy. This is known as cellular respiration. ஸோ செல்லுக்குள்ளேயும் சில ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் இருக்குது. அது என்ன சொல்கிறாங்க? ரெஸ்பிரேஷன், செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன். பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் அக்கர் விதின் த செல்ஸ்குள்ளே வேர் த ஃபுட் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டு டு அப்டைன் எனர்ஜி. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் என்ன ஆகுது? இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எனர்ஜி. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன சொல்கிறாங்க? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் ஒன்லி இட்ஸ் பாசிபிள். த ஃபுட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எனர்ஜி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் ஒன்லி. ஸோ burn with the help of the oxygen only the food burn into energy. So that which is called a cellular respiration. Okay. செல்லுக்குள்ளே இந்த எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது இல்லையா? நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆக்சிஜன். ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன். Aerobic respiration. Aerobic respiration means in the presence of the air. Aerobic respiration is the type of cellular respiration. Is a cellular respiration in which the organic food is completely oxidized with the help of the oxygen into carbon dioxide, water, energy. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் அது இந்த பிளான்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் ஆர் பிளான்ஸ். இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் என்ன நடக்குது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் அப்படின்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் இன்டோ என்னவா மாறுது? கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா வயிற்றில் டைஜஷன் ஆகி இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் ஒன்லி, இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் த ஃபுட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி. இட் அக்கர்ஸ் இன் மோஸ்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். பிளான்ஸ்லேயும் இதான் நடக்குது, அனிமல்ஸ்லேயும் இதான் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் என்ன இருக்குன்னா கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது. ஓகே, நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் என்ன இருக்குது? கார்போஹைட்ரேட். So the carbohydrate are C6H12O6 in the presence of oxygen. Okay. So என்ன ஆகுது? After getting the process or chemical reaction, 6 carbon dioxide molecule, 6 H2O molecule, ATP means energy, adenosine triphosphate. இப்படியா convert ஆகுது. ஓகேவா? The left side reactant ன்னு சொல்லுவோம், right side of the arrowhead product ன்னு சொல்லுவோம். Okay. The glucose and oxygen fuse together and form carbon dioxide, வாட்டர் மாலிகுல் அண்ட் ஏடிபி. அப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட் ஆக்சிஜனோட இன்வால்வ் ஆகி என்னென்ன கிடைக்குது? கார்பன் டை ஆக்சைடு வேஸ்ட்டாக வெளியாகுது, வாட்டரும் வேஸ்ட்டாக வெளியாகுது, ஏடிபி எனர்ஜி மட்டும் ஸ்டோர் ஆகுது நம்ம பாடியில். நம்ம நாட் ஓன்லி அவர் பாடி இன் பிளான்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். எப்படி வந்து ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது? ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் இஸ் கிளைகோலிசிஸ், செகண்ட் வந்து கிப்ஸ் சைக்கிள்ஸ், தேர்ட் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். ஸோ இன் திஸ் 3 steps the respiration, aerobic respiration is possible. First step is a glycolysis. So what is glycolysis? Glucose splitting, that process which is called glycolysis. Glucose உடையிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா glycolysis சொல்கிறோம். It is the breakdown of one molecule of glucose into 2 molecule of pyruvic acid. ஒரு மாலிகுல் என்ன கிளைகாலிசிஸ்னால் என்ன சொல்கிறோம்? குளுக்கோஸ் உடையிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிரேக் டவுன் ஆஃப் த மாலிகுல் ஆஃப் த குளுக்கோஸ். ஸோ குளுக்கோஸில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 6 கார்பன் இருக்குது. குளுக்கோஸில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 6 கார்பன் இன்ட்டு 2 மாலிகுல் ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட். குளுக்கோஸ் எப்படி உடையுது? 6 கார்பன். இந்த 6 கார்பனும் என்னவா மாறுதுன்னா 2 பைருவிக் ஆசிடாக மாறுது. பைருவிக் ஆசிட். ஓகேவா? அப்படின்னா 3 கார்பனாக மாறுது. Glycolysis takes place in cytoplasm of the cell. Glycolysis process எங்கே நடக்குதுன்னா சைட்டோபிளாஸ்துக்குள்ளே தான் நடக்குது. It is the first step of both aerobic and anaerobic respiration. The glycolysis in the presence of oxygen இருக்கலாம், in the absence of oxygen இருக்கலாம். Presence of oxygen aerobic respiration and absence of oxygen anaerobic respiration. Anaerobic respiration example fermentation. So in the both respiration first process is glycolysis. Glycolysisனா குளுக்கோஸ் உடையிறது, அவ்வளோதான். குளுக்கோஸ் உடஞ்சி என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பைருவிக் ஆசிடு 3 கார்பனாக மாறுது. 6 கார்பன் இப்போ இதில் கிளைகாலிசிஸில் குளுக்கோஸில் இருக்கிற 6 கார்பன் வந்து உடஞ்சி 3 கார்பனாகவும் பைருவிக் ஆசிடாக மாறுற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப்ஸு கிரெப்ஸ் சைக்கிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தோன்னே கிளைகாலிசிஸ். ஸோ அதோட கம்ப்ளீஷன், அதோட எண்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ அதான் கிரெப்ஸ் சைக்கிள். த சைக்கிள் அக்கர்ஸ் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ். மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ்னால் மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜெல்லி போன்ற சப்ஸ்டன்ஸ், அதான் சொல்கிறேன் மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ். அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளைகாலிசிஸ் 2 molecules ஆஃப் பைருவிக் ஆசிட். மொத்தம் எத்தனை பைருவிக் ஆசிட் சொன்னோம்?
இதில் ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ராசஸில் என்ன சொன்ன பாருங்கள், மாலிகூல்ஸ் பைருவிக் ஆசிட் அப்புறம் 3 பைருவிக் ஆசிட்னா 3 கார்பன் இருக்குது, அதில் மொத்தம் 3 கார்பன் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா 2 molecule of pyruvic acid enter into mitochondria. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த கிளைகாலிசிஸ் ப்ராசஸோட முடிவில் என்ன நடக்கும்னா 2 molecule of pyruvic acid என்ன ஆகுதுன்னா என்டர் இன்டூ மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே என்டர் ஆகுது. ஸோ என்டர் ஆன பிறகு the oxidation of the pyruvic acid into carbon dioxide, 2 molecule pyruvic acid என்ன ஆகுது, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கிளைகாலிசிஸில் ஒரு pyruvic acid ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு. ஸோ அதில் 2 molecule of pyruvic acid எங்கே என்டர் ஆகுதுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ளே என்டர் ஆகுது. ஸோ என்டர் ஆகிற மைட்டோகாண்ட்ரியா என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னா ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன், அதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ 2 molecule of pyruvic acid ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன். ஓகே, ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன். அப்போ என்னவா மாறுது அப்படின்னா, ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆனோன்னு என்னவா மாறுதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் மாறுது. ஓகே, the oxidation of the pyruvic acid into carbon dioxide and water takes place through the cycle. So it is called a tricarboxylic acid cycle. TCA அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் Krebs cycle. ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கிளைகாலிசிஸில் பைருவிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் ஆனிச்சு. அடுத்த ஸ்டெப்பில் பைருவிக் ஆசிடில் 2 molecule மட்டும் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு, டியூரிங் த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் வாட்டராகவும் கன்வெர்ட் ஆனிச்சு. ஸோ இதுதான் Krebs cycle அப்படின்னு சொல்கிறோம். Next, third step, electron transport chain. Okay, so this is accomplished through a system of electron carrier complex called electron transport chain. So the inside of the மைட்டோகாண்ட்ரியாக்குள்ள உள் பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ராசஸ் செயின் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னாக்கா எலக்ட்ரான்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அயனைசேஷனுக்கும் மேலே, அது அயனைசேஷன் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அதில் மைனஸ் அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரான் அயனைசேஷன் ப்ராசஸில். ஸோ மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா எலக்ட்ரான். ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரான்களை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உள்ளே இருக்குதான். ஓகேவா. ஸோ அப்போது அதான் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ லொக்கேட்டட் ஆன் த இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. எங்கே இருக்குது, இன்னர் மெம்பரேன். இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாக்கா இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா NADH2 and FADH2 molecules formed during the glycolysis and kept cycle or oxidized. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி 2 ஸ்டெப் நடந்திருக்கு இல்லையா, கிளைகோலிசிஸ் ப்ராசஸ் ஒன்று, இன்னொன்று Krebs cycle ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த 2 ப்ராசஸ்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆன NADH2 and FADH2 இந்த மாலிகூல்ஸை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுன்னா நான் என்ன சொன்னேன், ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன். ஸோ இதோட ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகுது. ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா NAD+னோ FAD+னோ ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஓகே, டு ரிலீஸ் த எனர்ஜி வயா எலக்ட்ரான்ஸ். அது வழியாக என்ன, அதாவது இந்த கிளைகாலிசிஸ்லையும் Krebs சைக்கிளையும் ப்ரொடியூஸ் ஆன NADH2 FADH2ங்கிற கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி என்னவா மாறுது, NAD+ FAD+ஆக ரிலீஸ் ஆகுது. எதன் வழியானாக்க அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குல்ல, அது வழியாக. ஸோ த எலக்ட்ரான் ஆஸ் they மூவ் த்ரூ தி சிஸ்டம், எலக்ட்ரான் ஃபுல்லாக அந்த சிஸ்டம் ஃபுல்லாக மூவ் பண்ணி வரும்போது ரிலீஸ் எனர்ஜி, அப்போ எனர்ஜி கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகுது. எனர்ஜி ரிலீஸ் விச் இஸ் ட்ராப்டு பை ADP டு சிந்தசைஸ் ATP. ADP என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ATPயாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ADP என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா ATPயாக கன்வெர்ட் ஆகுது. இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரைலேஷன். ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரைலேஷன் கிடையாது, ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பரைலேஷன். In this process, oxygen, the ultimate acceptor of the electron, get reduced to water. So water release பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஆக்சிஜனை ரிசீவ் பண்ணி வாட்டரை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டாக்கா ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஓகேவா. ஸோ ஆக்சிஜனை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு வாட்டரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது இந்த ப்ராசஸில். Actually, which means added the phosphate, that's all. So in this process, O2 is ultimate acceptor of electrons, gets reduced to water. So oxygen உள்ள வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுதுனாக்கா H2O molecule வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஓகேவா. So next one is anaerobic respiration. Anaerobic respiration means the absence of the air. The respiration in the absence of the air. Anaerobic respiration takes place without oxygen. ஸோ ஆக்சிஜன் எதுவும் இல்லாமல்
anaerobic respiration. Glucose is converted into ethanol. ஸோ எப்போவுமே அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ். இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் த ப்ராசஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வீடியோவில், ஃபர்மெண்டேஷன் நொதி சாஃப்ட் அண்ட் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் பார்ட்டிகல் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சாஃப்ட் அண்ட் ஒன். ஸோ டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் ஆல்கஹால் வில் பி எவால்வ்டு. ஸோ அதனால தான் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கெட்டு போன ஃபுட்டு, கெட்டு போன பொருட்கள்லேருந்து பேட் ஸ்மெல் வருது இல்லையா? அந்த பேட் ஸ்மெல் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எத்தனால், ஆல்கஹால், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆல்கஹால். அப்போது அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னாலே ஃபுட் மெட்டீரியல் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு சாஃப்ட் அண்ட் ஒன்று. ரெண்டாவது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் கிடைக்கும், இன்னொன்று ஆல்கஹால் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் விதவுட் ஆக்சிஜன். குளுக்கோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எத்தனால். அதான் கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன், எத்தனால் ஃபர்மெண்டேஷன் பை ஈஸ்ட் ஆர் லாக்டிக் ஆசிட். ஓகே, லாக்டிக் ஆசிட் ஃபர்மெண்டேஷன் பை பாக்டீரியா. ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஸோ லிசன், ஸோ C6H12O6 குளுக்கோஸ் என்னவா மாறுது? ஆக்சிஜன்லாம் எதுவும் இல்லை பாரு, கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது, எத்தனாலாக மாறுது. ஓகே, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் எத்தனால், கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆல்கஹால், அது அப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது. இதுதான் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஓகே, அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம சாப்பாடில் ரொம்ப நாள் மூடியே வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப ஸ்மெல் வந்துடும், அதில் மோல்டு ஃபார்ம் ஆகும், ஃபங்கல் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபர்மெண்டேஷன், ஐ மீன் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷியன்ட் RQ. ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷியன்ட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட்டட். அதாவது ரெஸ்பிரேஷன் எவ்வளோ தூரம் அது சுவாசத்தை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு, நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ தூரம் ஆக்சிஜனை இன்டேக் பண்ணியிருக்கு, சுவாச ஈவுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். த ரெஸ்பிரேஷன் கோஷியன்ட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜோ, நம்ம இப்போ நமக்கே இது கொரோனாவுக்குலாம் தான் ஆக்சிஜன் செக் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்ம பாடியில் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷியன்ட். ஓகே, அதை எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு லிபரேட்டட், நம்ம கார்பன் டை மூச்சு வந்து வெளியில் எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு விடுறோம், வால்யூம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கன்சியூம்டு, எவ்வளோ ஆக்சிஜனை நம்ம இன்டேக் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அமௌண்ட்டு, லிபரேட்டட் கார்பன் டை ஆக்சைடு அமௌண்ட்டு டிவைடட் பை ஆக்சிஜனோட கன்சியூம்டு, ரெண்டையும் நம்ம ரேஷியோ பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் பர்சன்டேஜ், எவ்வளோ வந்து சுவாச ஈவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது கிடைக்கும். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஷின் திஸ் ஒன்.